الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا رب العالمين، আমরা কতিপয় গুনাহগার বান্দা আল্লাহ, জুমার নামাজের পরে আল্লাহ দোয়া কবুলের সময় আপনার কাছে হাত উঠাইছি আল্লাহ। আমরা বড় অসহায়, আপনি দুনিয়াতে আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় পাঠিয়েছেন, আবার অসহায় করে দুই হাত খালি করে আবার দুনিয়ার থেকে আপনি কবর জগতে নিয়ে যাবেন আল্লাহ। মাঝখানে আপনি আমাদেরকে যৌবন দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা যৌবন ক্ষমতা সম্পদের মুখে পড়ে শয়তানের ধোঁকায় আমরা আপনাকে বলে গিয়ে পাপ কাজ করে ফেলেছি আল্লাহ। আল্লাহ না জেনে না বুঝে আল্লাহ অনেক অন্যায় করে ফেলেছি আল্লাহ। আমরা আপনার কাছে তওবা করতেছি আল্লাহ, আপনি আমাদের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন। আপনার কাছে তওবা করতেছি আল্লাহ, আর জীবনে গুনাহ করব না আল্লাহ। আমরা তো নামাজ ছেড়েছি আল্লাহ, আর কখনো নামাজ ছাড়বো না আল্লাহ, আর কখনো রোজা ছাড়বো না আল্লাহ, আর কখনো আল্লাহ আমরা কোন প্রকারের গুনাহের কাজ করব না আল্লাহ। আপনার কাছে তওবা করতেছি আল্লাহ, আপনি আমাদের তওবা কবুল আর মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ। আল্লাহ যদি আপনি আমাদের তওবা কবুল মঞ্জুর না করেন, আমাদের জন্য গুনাহের জন্য জাহান্নামে যদি ফয়সালা হয় আল্লাহ, তাহলে আপনার কোরআনের মধ্যে ঘোষণা এসেছে, আপনি কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করেছেন, ওয়ানাদাউ ইয়া মালিকুল ইয়াকদি আলাইনা রাব্বুক ক্বালা ইন্নাকুম মাকিতুন। জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে যখন আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে, একবার যখন শরীরের চামড়া পুড়ে যাবে, আবার চামড়া যখন নতুন করে গজাবে, এইভাবে জাহান্নামের মধ্যে যখন আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে, তখন জাহান্নামী অস্থির হয়ে তারা চিৎকার করে বলবে, হে জাহান্নামের দারোগা ভাই, হে মালিক ফেরেশতা, হে জাহান্নামের দারোয়ান মালিক ফেরেশতা, আপনি আপনার রবকে একটু সুপারিশ করেন, তিনি যেন আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করেন। যখন তারা চিৎকার করে এই কথা বলবে, 1000 বছর যেন উত্তর আসবে না, 1000 বছর করে আল্লাহ তাআলা উত্তর দিবেন, ক্বালা ইন্নাকুম মাকিতুন। তোমাদের কোনো ফয়সালা নাই, তোমাদের ব্যাপারে কোনো ফয়সালা নাই, তোমাদেরকে এইভাবেই জাহান্নামের মধ্যে আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে হবে। হে আল্লাহ, আমরা বড় অসহায়, আমরা বড় দুর্বল, আপনার এই জাহান্নামের আগুন আমরা সহ্য করতে পারবো না আল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন, আল্লাহ আমাদের গুনাহ করে আল্লাহ আপনি জাহান্নামের মধ্যে আমাদেরকে চলে আল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে চলে আল্লাহ বলেন আল্লাহ। যদি আপনি আমাদেরকে সবাইকে জান্নাতে দিয়ে দেন, আপনার কোনো লস হবে না আল্লাহ। আল্লাহ আমরা মানুষ দুর্বল, আল্লাহ মানবীয় দুর্বলতা অনেক অন্যায় করে ফেলেছি আল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে
আমাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে একটি বিষাক্ত সাপ যখন সামনে আসে তখন চিৎকার করে ডাক দিয়ে মানুষ চতুর্দিক থেকে মানুষ আসে সহযোগিতা করার জন্য, বাঁচানোর জন্য। আল্লাহ আপনার নবীর হাদিসের মধ্যে পেয়েছি, আল্লাহ কবরের মধ্যে যখন পাপিষ্ঠকে রাখা হবে তখন একটা সাপ এমন ভাবে দংশন করবে, এত বিষাক্ত হবে, একবার দংশনের কারণে ওই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি 99 হাত মাদের পিছে চলে যাবে, আবার তাকে উঠানো হবে, আবার দংশন করা হবে। এইভাবে 99টি সাপ একের পর এক দংশন করতে থাকবে। আল্লাহ তখন ওই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি চিৎকার করে বলবে, বাঁচাও বাঁচাও। 3.5 হাত মাটির নিচ থেকে চিৎকার করবে, কিন্তু তাকে বাঁচানোওয়ালা কেউ থাকবে না, তাকে তার চিৎকার কেউ শুনবে না। আল্লাহ এমন এক কবর আদব আমরা সহ্য করতে পারবো না। আল্লাহ আল্লাহ এই কবর আদব সহ্য করতে পারবো না। আল্লাহ এই কবরে দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আল্লাহ মাফ করে দেন, আল্লাহ সমস্ত গুনাহগার মাফ করে দেন। আপনার নবীর হাদিসের মধ্যে এসেছে, যে উম্মত কবরের আযাবকে স্মরণ করে জাহান্নামের আগুনকে ভয় করে আল্লাহর কাছে 2 হাত দিয়ে তওবা করে চোখের পানিগুলো ফেলবে, 2 ফোঁটা চোখের পানি যখন ফেলবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তাকে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ আপনার নবীর হাদিসের আশায় আমরা আপনার কাছে হাত উঠাইছি। আল্লাহ আল্লাহ আপনি তো আরহামুর রাহিমিন, আপনি তো দয়ার সাগর, মায়ার সাগর, মাগফিরাতের সাগর। আল্লাহ আপনি আমাদের গুনাহের দিকে না তাকাইয়া আপনার রহমতের সাগরের দিকে তাকিয়ে আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে আল্লাহ অনেকের বাবা নাই, মা নাই, বাবা মা কত কষ্ট করে আল্লাহ আমাদেরকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছে। আল্লাহ নিজে না খেলে আমাদেরকে খাওয়াইছে, নিজে বাবার আরাম না করে আমাদেরকে আরামের ব্যবস্থা করছেন, নিজেরা ভালো কাপড় না পরে আমাদের জন্য ভালো কাপড়ের ব্যবস্থা করছেন। এই মাতা পিতা আজকে দুনিয়াতে নাই। আল্লাহ 3.5 হাত মাটির নিচে আল্লাহ মা মা করে ডাকতে, বাবা বাবা করে ডাকি, কিন্তু তারা কোনো সাড়া দেয় না। আল্লাহ রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ আপনি দোয়া শিখাইছেন, যেভাবে মাতা পিতা আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে ছোটবেলায় যত্ন করে লালন পালন করেছে, হে রব আপনিও আমাদের মাতা পিতাকে কবরের জগতের মধ্যে যত্ন করে লালন পালন করেন। আল্লাহ যদি তাদের ব্যাপারে জাহান্নামের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, আল্লাহ আপনি দয়া করে তাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দেন। আল্লাহ তাদের কবরে জান্নাতের বিছানা বিছায়া দেন, তাদের কবরে জান্নাতের বিছানা বিছায়া দেন, তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দেন। মাতা পিতা যারা জীবিত আছে আল্লাহ আমাদেরকে মাতা পিতার হক আদায় করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ মাতা পিতার প্রতি আমাদেরকে যত্নবান হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আরো আত্মীয় স্বজন যারা কবরে শহীদ আছে আল্লাহ, অনেকের ভাই বোন, অনেকের সন্তান আদি দুনিয়াতে নাই, আল্লাহ যারা কবরে শহীদ আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দেন। আল্লাহ সবাই কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দেন। আল্লাহ সবাই কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দেন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ, আল্লাহ আপনি সবাইকে সুস্থ করে দেন। আল্লাহ তারা বিপদগ্রস্ত বিপদে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন, যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ যত পেরেশানিতে আছে আল্লাহ সকলকে পেরেশানি থেকে আল্লাহ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ জানি না কার কে মুক্তি শুনিয়ে হাত উঠেছে আল্লাহ, আল্লাহ প্রত্যেকের মনে নেক বাসনাকে আপনি পুরা করে দেন, প্রত্যেকের মনে নেক বাসনাকে আপনি পুরা করে দেন। আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে দরুদ সালাম বহু গুণ বাড়িয়ে সওয়াব সোনার মদিনা আকায়ে নামদার তাজদার মদিনা মুহাম্মদ আরবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা ধরে পৌঁছায়া দেন। আল্লাহ আমাদেরকে বারবার বাইতুল্লাহ জিয়ারত করার তৌফিক দান করেন, বারবার আপনার সশরীরে সচক্ষে জিয়ারত করার তৌফিক দান করেন। রওজার সামনে দাঁড়িয়ে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ এই দুরূদ পাঠ করার তৌফিক দান করেন। নবী শহরে আল্লাহ আমাদেরকে যাওয়ার তৌফিক দান করেন, সোনার মদিনা আমাদেরকে যাওয়ার তৌফিক দান করেন, সোনার মদিনা আমাদেরকে যাওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ বাইতুল্লাহ বারবার জিয়ারত করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ এই মসজিদকে আল্লাহ যে সমস্ত ভাইয়েরা কষ্ট করে এই মসজিদকে সুন্দর করেছে আল্লাহ, এই মসজিদের মধ্যে আল্লাহ
আল্লাহ যারা আর্থিকভাবে আল্লাহ যারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আল্লাহ এই মসজিদকে সুন্দর করেছে, আল্লাহ আপনি তাদের জীবনকে সুন্দর করে দেন। আল্লাহ আপনি তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আপনার নবী হাদিসের মধ্যে বলেছেন, মান বানা লিল্লাহি মাসজিদান বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ, যারা আল্লাহর জন্য মসজিদ বানাবে আপনি তাদের জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বানাবেন। আল্লাহ আমাদের মসজিদ কমিটি মসজিদের মধ্যে যারা সহযোগিতা করছে, আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বানায় দেন। আমাদের প্রত্যেকের জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বরাদ্দ করে দেন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে আল্লাহ যার যে নেক মাকসাদগুলো আছে আল্লাহ গায়বী খাজানা থেকে পুরা করে দেন। আল্লাহ প্রত্যেকের নেক মাকসাদ গায়বী খাজানা থেকে পুরা করে দেন। আল্লাহ যাদের কষ্টের বিনিময়ে, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে, যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি, আল্লাহ তাদের কবরকে আপনি নূরে নূরান্বিত করে দেন। আল্লাহ যারা শহীদ হয়েছে আল্লাহ আপনি তাদেরকে শাহাদাতের মর্তবা নসিব করেন। দুনিয়া থেকে বেঁচে শাহাদাতের মর্তবা নসিব করেন। দুনিয়াতে বেঁচে আছে আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ করে দেন। জামিল ইখতিয়ার করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ জানি না কার কখন মালাকুল মউতের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, কার কখন মুর্শিদের মাইকে ঘোষণা আসে অমুক দুনিয়াতে নাই, অমুকের জানাজা তোরাবাজি হবে, তখন যেন আমার নাম ঘোষণা হয়ে যায়। আল্লাহ আমাকে নিষ্ঠুরের মতো এলাকার মানুষ যার সাথে আমার সবসময় চলাফেরা, বন্ধুত্ব, আত্মীয় স্বজনরা আমাকে গোসল করে, আমাকে কাফনের কাপড় করে আল্লাহ জানাজা করে আল্লাহ একা নির্জন কবর মধ্যে রেখে আসবে আল্লাহ। আল্লাহ সেই সময় আসার আগে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুমিন মুত্তাকি হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আপনি কোরআনের মধ্যে বলছেন, ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করুন আল্লাহ। আপনি আমাদেরকে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমানদার না বানায়া দুনিয়া থেকে নিবেন না আল্লাহ। আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুমিন মুত্তাকি হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুমিন মুত্তাকি হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের দোয়াখানা কবুল আর মঞ্জুর করে নেন, আমাদের দোয়াখানা কবুল আর মঞ্জুর করে নেন। আমাদের মধ্যে অনেক হাফেজ আছে, আলেম আছে, অনেক সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বী আছে। আপনার নবীর হাদিসের মধ্যে এসেছে, যখন সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বীরা আপনার দরবারে হাত উঠায় আপনি সেই হাতকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন আল্লাহ। এমন মুরব্বীরা আমাদের সাথে হাত উঠাইছে আল্লাহ, আপনি কমপক্ষে এদের উসিলাতে আল্লাহ আপনি আমাদের দোয়াখানা কবুল আর মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ। আমাদের দোয়াখানা কবুল আর মঞ্জুর করে নেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।